नमस्कार। देश-विदेशका ताजा खबरहरू अनि स्थानीय खबरहरूको सङ्गालो अमेरिका नेपाल समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब लागौं आजका खबरहरूतर्फ। आजका खबरहरू सुरु गरौं अमेरिकी खबरबाट। यस वर्षको अमेरिकी निर्वाचन खर्च 6 अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ र हाल राष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार बाराक ओबामा तथा म्यासाचुसेट्सका पूर्व गभर्नर तथा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार मिट रोम्नीले प्रति सेकेन्ड 26.86 प्रति अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको देखिएको छ। यी अनुमान र खर्च विवरण बीबीसी तथा सीएनबीसीले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा दिएका हुन्। यस समयमा दुवै उम्मेद्वार निर्वाचन सभा, ब्यानर, टेलिभिजन विज्ञापन मार्फत जनतामा पुगिरहेका छन्। बीबीसीले यस विषयमा अमेरिकी संघीय निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख माइकल टोनरलाई प्रश्न गर्दा उनले निर्वाचन खर्चमा हाल सीमा नै नभएको बताए। अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा खर्च त कटौती हुनुपर्ने हो, तर टोनरको धारणामा अमेरिकी निर्वाचनमा कम खर्च हुनु आवश्यक छैन। A lot of money. Hundreds of millions of dollars. Obscene amounts of money are going to be spent. Oh, geez. I mean, they're saying it's going to be the most expensive election in human history. Too many billions. Probably $1 billion. I heard something about a couple $1 billion. Well, there's about $6 billion are going to be spent this year on the presidential elections. President Obama has already raised $166 million. Mitt Romney, the Republican candidate, has raised $96 million. And most of the money is coming from the big banks, the companies like Microsoft, Google, Goldman Sachs. And believe it or not, the companies that are contributing to Obama are also contributing to Mitt Romney. Big money has long dominated our elections, and the problem only got worse back in 2010 after the Supreme Court Citizens United ruling, which paved the way for corporations to spend unlimited amounts of money in our elections, adding to the enormous influence they already have within the political process. 2010 also changed some of the rules for how campaigns can be financed in the U.S., allowing for corporations and unions and other kinds of organizations to directly participate by spending their own money on advertising, on other kinds of messages, ways to try to communicate with voters to persuade them to vote for or against particular candidates. Before 2010, spending by corporations or unions directly on those kinds of activities was prohibited. But the Supreme Court ruled that that was unconstitutional, that that kind of speech, that kind of spending had to be permitted. And so it is now. And so we'll see another increase. This is, again, a very competitive election. And especially at the presidential level, but also for the Congress again. And so, yes, there will be lots of spending. We think at least $6 billion this year, and we'll see what happens. The problem with money in politics is not so much the amount that is spent on campaigns, as it is who pays for them, what they get in return, and how that affects public policy and spending priorities. Much of that money is going to be coming from a very small number of people and special interests. And that's not the way our politics ought to be. It destroys our democracy. It subverts the will of the people. Our voices cannot be heard. That's really disturbing. We need to get money out of politics, and this is not a step in the right direction. When you see this spending and how it is blowing up our democracy, it really needs to be addressed. If you got the money, we can play by this game here. If you don't have the money, you're on the outside. It definitely hurts democracy because the voice of a few corporations or a few, wealthy individuals will drown out the voices of the many. According to the Center for Responsive Politics, individual donors represent a tiny slice of America. In 2008, the number of itemized individuals represented less than 0.5% of all adult Americans. Analysts have estimated that historically, no more than 4% of Americans make a contribution of any size to federal politics. It is time for us to be heard because we're the ones who bear the brunt of what goes on, and we're carrying the burden of a lot of gambling with the money, and then they want us to also carry the burden of all their failures, and that is not fair. Executive Director of Center for Responsive Politics, Sheila Krumholz, says,
Participation in this element of our democracy is not representative of the electorate or the nation as a whole. The typical campaign contributor showing up in government data is still typically a lawyer, a Wall Street banker, a doctor, a CEO, or a college professor at a major university. The amount of money in politics really destroys any semblance of democracy. Democracy is, of course, ruled by the people, but it's not the people who have the final say in the electoral process. It's the special interest. अब लाङो नेपालका खबरहरूतर्फ। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको निकास र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित शान्ति मन्त्रालयमा शनिबार भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच तिहार अघि नै राजनीतिक सङ्कटको निकास दिन प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। संसदको पुनर्स्थापना गरेर सहमति भएका बुदाहरू समेटेर संविधान जारी गर्ने, यदि त्यो सम्भव नभए सहमति बनाएर ताजा जनादेशमा जाने विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सम्भव भएसम्म संसद पुनर्स्थापना गर्ने र यदि त्यसो नभएमा ताजा जनादेशमा जाने लगायतका विषय समेटिएको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको बुझिएको छ। छलफलपछि अध्यक्ष खनालले संविधान सभाको पुनर्स्थापना र नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने विषय अहिले आधा आधा जस्तो रहेको र त्यो विषयमा आफ्नो पार्टीमा पनि छलफल गरिनेछ भन्नुभयो। अस्ति जो भनेको थियो नि, कमसेकम तिहारसम्ममा कुनै न कुनै चाहिँ सहमति बनाएर देशलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा नै अहिले कुरा चलिरहेको छ। कुरा दुईटै विषयमा चलेको छ। एउटा त संविधान घोषणा गरेर व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनमा जाने विषय, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चाहिँ अर्को संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने, यो दुईटै विषयमा केन्द्रित भएर हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र हामी सबै तिहारभन्दा अगाडि नै एउटा सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। बिचमा ठक्क भेटघाट भयो, धेरै दिन पछाडि भेटघाट भयो, कुराकानी सौहार्दपूर्ण नै भयो। खास गरी दुईटा सम्भावना, निर्वाचनमा जाने कि पुनर्स्थापनमा जाने र संविधान घोषणा गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा छलफल भयो। मैले चाहिँ अब चुनावमा जानु नै अब सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो, त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ, निर्वाचनमा जाउँ भन्ने कुराहरू मैले राखेको छु। अब उहाँले चाहिँ पुनर्स्थापनको कुराहरूबाट जाँदाखेरि सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ नि अब ठिकै छ, एउटा प्रस्तावको रूपमा उहाँले लिखतै दिनुभएको छ। त्यो लिखत भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि अब पार्टीहरूको बिचमा छलफल गर्नु जरुरी छ। र म पनि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्छु, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ र हामी द्विपक्षीय त्रिपक्षीय पनि वार्ताहरू गर्छौँ, बहुपक्षीय वार्ताहरू पनि गर्छौँ। त्यो वार्ताबाट चाँडोभन्दा चाँडो जेमा गए पनि, यो दुईटा विकल्पहरू जुन छन् त्यसमध्ये अब निर्वाचनमा गए पनि पुनर्स्थापनमा गए पनि चाँडोभन्दा चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुगेर जानुपर्छ भन्ने। यसअघि अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि शनिबार उहाँकै निवास कोटेश्वरमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँहरूबीच वर्तमान राजनीतिक निकासका लागि संविधान सभाको पुनर्स्थापना र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। भेटपछि पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ नेता नेपालले अहिले विशिष्ट परिस्थिति रहेकाले सहमति गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्दछ भन्ने विषयमा आफूले जोड दिएको बताउनुभयो। यसैबीच वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य र सहमतीय सरकारको गठनका विषयमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाबीच शनिबार कोइराला निवास महाराजगञ्जमा छलफल भएको छ। उहाँहरूबीच केही समयका लागि संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर विगतमा सहमति भएका बुदाहरू समेटेर संविधान जारी गर्ने अथवा ताजा जनादेशमा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। राजनीतिक गतिरोध गहिरिँदै जाँदा दलहरूबीचको दूरी बढ्न थालेको भन्दै तिहार अगाडि नै राजनीतिक सहमतिका लागि सहमति खोज्न पनि उहाँहरूबीच गम्भीर कुराकानी भएको बताइएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियावाको सम्पत्ति बारे समाचार लेखेपछि अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सको चिनिया भर्सनलाई चीनमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। अति गरिब परिवारमा जन्मिएका जियावाओले राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेपछि
अकुत सम्पत्तिको मालिक बनेको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको थियो। न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार जियाबाओ र उनका नातेदारहरूसँग अहिले 2 अर्ब 70 करोड अमेरिकी डलरको पुँजी रहेको छ। जियाबाओकी आमा उत्तरी चीनको एक विद्यालयमा शिक्षक थिइन् भने राजनीतिक क्रान्तिमा सामेल पिता सुँगुर पाल्ने गर्थे। जियाबाओसँगै उनका नजिकका आफन्तहरू समेत अप्रत्याशित रूपमा धनी बनेको पत्रिकाले जनाएको छ। कुनै बेलाकी विद्यालय शिक्षिका वेनकी 90 वर्षीय आमा याङ जुयानसँग 5 वर्ष पहिले 120 मिलियन अमेरिकी डलरको पुँजी थियो। पत्रिकाले लेखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लोकप्रिय रहेका वेनलाई पत्रिकाको अनुसन्धानले गम्भीर धक्का पुर्याइदिएको छ। पत्रिकाले भने प्रधानमन्त्री वेनले पदमा रहँदा कमसेकम 3 अरब डलरको सम्पत्ति आर्जन गरेको यथेष्ट प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेको छ। वेनको शासनकालमा उनकी आमा, छोरा तथा भाइले समेत अकुत आर्जन गरेको पत्रिकाले जनाएको छ। गत वर्ष जियाबाओले आफैले आफ्नो बाल्यकाल अत्यन्तै गरिबीमा बितेको उल्लेख गरेका थिए। पत्रिकाले लिखित प्रमाण सार्वजनिक गर्दै जियाबाओ परिवारले कसरी त्यति छिटो अकुत सम्पत्ति कमायो, अनुसन्धानमूलक खबर प्रकाशित भए लगत्तै त्यसबारे माइक्रो ब्लगिङ साइटहरूमा अन्तर्क्रिया सुरु भएको थियो। तर त्यस्ता अन्तर्क्रिया गर्ने साइटमाथि नै चीनले प्रतिबन्ध लगाएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। यसअघि चिनिया नेताहरू को कसरी मल्टिमिलियनियर बन्दैछन् भन्ने रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि ब्लुमबर्गको वेबसाइट पनि चीनले ब्लक गरेको थियो। The New York Times says Chinese Premier Wen Jiaobao's family has accumulated huge wealth during his time in power. The paper claims partnerships controlled by Wen's relatives have controlled assets of at least 2 billion euros. Wen's image has been built on his humble roots and compassion for ordinary people. But the Times alleges his family and friends have held significant corporate holdings, including more than 1.5 billion euros worth of stock in the Ping An insurance company. The government has hit back. The report attempts to blacken China's name and has ulterior motives, a spokesman said. The New York Times websites have been blocked to internet users in China, where the private lives of leaders are considered state secrets. The Times alleges that Wen's wife, siblings and children have amassed most of their wealth since he became vice premier in 1998. He became leader 5 years later. The paper says it presented its findings to the Chinese government ahead of publication but didn't receive any comment. चीनले नेपालको सीमा क्षेत्रमा सगरमाथाको नाममा विश्वकै अग्लो नेशनल पार्क निर्माण गरेको छ। शुक्रबार खुला गरिएको चोमोलोङमा नेशनल पार्क तिब्बतको 78,000 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा फैलिएको छ। सगरमाथालाई तिब्बती भाषामा चोमलोङमा भनिन्छ। तिब्बतलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण